નવજીવન ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। પતિ અને પત્ની વચ્ચેના ઝઘડા અને વિખવાદ આમ તો તેમનો આંતરિક મામલો હોય છે, પરંતુ જ્યારે મામલો પોલીસ મથક સુધી પહોંચી જાય તો એ ઘટના અંગત નથી પરંતુ જાહેર થઈ જાય છે। વાત કરવી છે નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકાના વિકાસ અધિકારી જગદીશ સોની અને તેમની પત્ની વચ્ચેના વિવાદની। જગદીશ સોનીના લગ્ન 6 મહિના પહેલા થયા છે અને તેમની પત્ની પ્રિયંકા સોની મૂળ રાજસ્થાનના છે। તેમના દ્વારા જગદીશ સોની અને તેમની માતા અને તેમના અન્ય પરિવારજનો સામે 50 લાખના દહેજની માંગણી સાથે મારઝૂડ, લગ્નેતર સંબંધ, મરજી વિરુદ્ધ જાતીય સતામણી કરી, મોબાઈલમાં વિડીયો બનાવવા જેવા અનેક ગંભીર આક્ષેપો કરી ગુજરાતના ડીજીપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને ન્યાયની માંગણી કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે તેમની સાથે જે મારપીટની જે ઘટના થઈ છે તેને સમર્થન આપતા પુરાવા પણ તેમણે રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે સારવાર લીધી હતી અને તેમને જે ઈજાઓ થઈ હતી તેવા સર્ટિફિકેટ પણ તેમણે પુરાવા પણ જાહેર કર્યા છે અને મીડિયાને પણ તેમણે એ પુરાવા પહોંચાડ્યા છે। વધુમાં ટીડીઓ જગદીશ સોનીની પત્ની દ્વારા રાજપીપળા પોલીસ ઉપર તેમની ફરિયાદના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાને બદલે ટીડીઓને છાવરવાનું અને ઉલટું રાજપીપળા પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા તેમની ઉપર ટીડીઓ સાથે છૂટાછેડા લઈ લેવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે તેવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે અને હેડ કોન્સ્ટેબલ સાથેની જે મોબાઈલની વાતચીત છે તે ઓડિયો ક્લિપ પણ તેમણે વાયરલ કરી છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ટીડીઓના પત્ની પ્રિયંકાબેન મૂળ રાજસ્થાનના છે અને ટીડીઓ જગદીશ સોની સાથે તેમના લગ્નને 6 જ મહિના થયા છે। લગ્નના 2-3 મહિનામાં જ તેમનો પારિવારિક વિખવાદ શરૂ થઈ ગયો હતો। એના મૂળમાં કથિત રીતે ટીડીઓ જગદીશ સોનીના લગ્ન બહારના પરસ્ત્રી સાથેના સંબંધો કારણભૂત હોવાનું પત્ની દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ મુદ્દે ટીડીઓ જગદીશ સોનીની પત્ની દ્વારા એક વિડીયો મારફતે તેમની સાથે બનેલી ઘટનાની વિગતોનું તેમણે વર્ણન કર્યું છે। એ તમને બતાવીએ એ પહેલા આ મુદ્દે રાજપીપળા પોલીસનું શું કહેવું છે એ પણ તમને આગળના વિડીયોમાં જણાવીએ। પહેલા તો પીડિતા પ્રિયંકાબેન સોનીનું શું કહેવું છે એ જોઈ લો। मैं प्रियंका जगदीश अजय कुमार सोनी की विधिवत पत्नी हूँ। मेरे पति डेडियापाड़ा नर्मदा गुजरात में टीडीओ के पद पर कार्यरत हैं। मेरी शादी को लगभग 6 महीने हुए हैं। शादी के तुरंत बाद से ही मुझे दहेज की मांग को लेकर लगातार गाली गलौज, मारपीट तथा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पति का सपना राय नामक महिला के साथ अवैध संबंध है। उक्त महिला द्वारा आपत्तिजनक वीडियो और संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके चैट्स और साक्ष्य मेरे पास सुरक्षित है। मेरे पति की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है तथा जानकारी किसी को भी देने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अतिरिक्त मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुई हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज की घटना के बारे में मैंने राजपीपला पुलिस थाने में शिकायत दी थी। 112-181 पर कॉल कर पुलिस को अवगत कराया, परंतु कोई प्रभावी व निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। धन और पद का दुरुपयोग के बल पर मुझे झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने, जेल भिजवाने तथा झूठी शिकायतें दर्ज करवाने की धमकियां दे रहे हैं। दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को मेरे पति ने मुझे ससुराल से निकाल दिया। मैं पुलिस संरक्षण में अपने ससुराल वापस गई, परंतु पुलिस द्वारा सहायता नहीं की गई। मुझे मेरे वैवाहिक घर में सुरक्षित प्रवेश नहीं कराया गया। परिणाम स्वरूप मुझे पूरी रात पुलिस थाने में रखा गया, जिससे मुझे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा हुई। इसी दिन मेरी सास जसोदा बहन ने मेरा गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, जो कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया था। इसके बाद पीसीआर द्वारा मेरा मेडिकल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है। मेरा मोबाइल तोड़कर साक्ष्य नष्ट किए गए। मेरा स्त्री धन, गहने और दस्तावेज आज भी मेरे ससुराल में है। मुझे जबरन ससुराल से निकाल दिया गया है और म्यूचुअल डिवोर्स का दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में मेरे पास न सुरक्षित आवास है, न आर्थिक सहायता। मैं स्पष्ट करती हूँ कि मैं अपने वैवाहिक घर अर्थात ससुराल में वापस जाना चाहती हूँ। अतः प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे ससुराल भेजा जाए तथा मुझे निवास, सुरक्षा और भरण पोषण प्रदान किया जाए। मैं पूरे प्रकरण की शिकायत 10 जनवरी 2026 को डीजीपी गुजरात और महिला आयोग में ईमेल के द्वारा तथा अपने मायके में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अंत में मेरी सक्षम अधिकारियों से विनम्र कि परंतु दृढ़ प्रार्थना है कि मुझे तत्काल और पूर्ण न्याय प्रदान किया जाए, अन्यथा मेरी असहनीय परिस्थितियों को देखते हुए मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं जीना चाहती हूँ सम्मान, सुरक्षा और न्याय के साथ। मैं अभी मानसिक बहुत कष्ट में हूँ और बहुत परेशान हूँ। मुझे प्रशासन से और उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा।
આ મુદ્દે ટીડીઓ જગદીશ સોનીનો વારંવાર ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો પણ તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી અને તેમનો પક્ષ જાણી શકાયું નથી. પણ ટીડીઓ જગદીશ સોની સાથે કેટલાક વિવાદો જોડાયેલા છે, જેમાં ડેડિયાપાડાના એક પેટ્રોલ પંપ ઉપર તેમણે સિગરેટ પીધી હતી અને જ્યારે તેમને રોકવામાં આવ્યા ત્યારે સંચાલકો અને જે પેટ્રોલ પંપના જે ફિલર હતા તેમની સાથે તેમણે ઉદ્ધતાઈ કરી હતી. એના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ વાયરલ થયા હતા અને આ મામલે જે પેટ્રોલ પંપના જે માલિક છે તેમના દ્વારા નર્મદા એસપીને જે તે સમયે ફરિયાદ કરી તેમની સામે કાર્યવાહીની માંગણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પાછળથી આ મુદ્દે સમાધાન સધાઈ ગયું હતું. હાલ તો ડેડિયાપાડા તાલુકાના વિકાસ અધિકારી તેમની પોતાની જ પત્ની દ્વારા કરાયેલા ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપોમાં ઘેરાઈ ગયા છે, ત્યારે પોલીસ આ મુદ્દે કેમ કાર્યવાહી નથી કરતી તેવા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે. આ જ પ્રકારના ન્યૂઝ અને અહેવાલ માટે નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેજો.